जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मोर ये चैनल टी स्वागत। बंधुगण आजर ये भिडियोटे बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आजर ये भिडियोटी आमे जानिबा चांदी बा रूपार मुदी को आपण माने हाथर केउ आंगुठी रे पिंधिबा द्वारा आपण को अत्यंत शुभ मिलता है। आपण समस्त कार्य रे सफल होइथांती एवं आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर हो जाइथाए एवं अनेक ग्रह माने आपणको शुभ फल प्रदान करिथांती। बंधुगण गोटिए कथा मने रखंतु, चांदीर मुदी पिंधिबा द्वारा स्वयं मां लक्ष्मी आपणको ऊपर प्रसन्न होइथांती एवं आपणको गृह रे धन संपत्ति वृद्धि पाई थाए। काहेकि ना सुना एवं रूपा मां लक्ष्मींकर प्रिय होइथाए, तो यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए। तेबे आसंतु जानिबा रूपा मुदी आमे केउ आंगुठी रे पिंधिले एवं रूपा मुदी पिंधिले आमको केउ केउ शुभ फल मिली थाए आसंतु जानिबा। सेति पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। यह पूर्वरु जदि आपण मां लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति एवं विश्वास करुथांती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी एवं तळे आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण रूपा मुदी छड़ा आज ये वीडियो रे आमे जानिबा आपणक घरे आपणक सहित केउ केउ घटना मान घटिले आपण जानि परिबे जे आपण बहुत जल्दी ही धनवान हेबाकु जाउछंती, अर्थात मां लक्ष्मींकर कृपा आपणक ऊपर बरसिबाकु जाउअछि। बंधुगण जेतेबेले आपण सज्जाताग करिबे सकाळे सज्जाताग करिबे तो प्रथमे आपण निज हाथर पापुली को जोड़ी जदि आपण देखंती तो एहा द्वारा आपणक पई अत्यंत शुभ होइथाए। कारण कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तेणु जदि आपण सकाळु उठी जदि आपणक हाथर पापुली को देखिथांती एवं एही मंत्र को आपण जदि जप करिथांती तो आपण जानि रखंतु जे आपण समस्त देवादेवींकर दर्शन करिनेले। यह करिबा द्वारा आपणक दिनटी अत्यंत शुभरे कटि थाए। सेहीपरि जदि आपणक घर को चुचुंद्रा बार बार आसुछांती ताहाले जानि रखंतु जे एहा आपणक पई बहुत शुभ संकेत अटे। एही भली शुभ संकेत मिलिले आपण जानि नियंतु जे मां लक्ष्मी आपणक घर को आसी सारिचंती। कारण चुचुंद्रा हेउछंती भगवान विष्णुंकर दिव्य स्वरूप। तो गोटिए कथा को जानि रखंतु जे जेउठारे भगवान विष्णुंकर वास करिथांती तो सेही स्थान को मां लक्ष्मी टाणी होई आसीथांती। तो सेथि पई आपण जदि घर को बारंबार चुचुंद्रा आसीबार देखुचंती तो एहा अति उत्तम एवं शुभ संकेत होइथाए। चुचुंद्रा को देखिबा क्षणी भगवान विष्णु को नाम नहीं प्रणाम करिबा उचित। आपण को निश्चित भाବରେ भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। बंधुगण आमे माने बहुत थर आम घरु अदरकारी जिनिस को बाहर को फोपाड़ी देई थाउ। तो आपण माने कौन जानती जदि आपण अमावास्या दिन एही कामटी को करिबे अर्थात आपणक घरे थिबा अदरकारी जिनिस गुडी को जदि आपण अमावास्या दिन घरु बाहर को फोपाड़ी दियंती तो एहा द्वारा आपण मानक पई अधिक उत्तम रहिबो, अत्यंत शुभ मध्य होइथाए। एहा द्वारा आपणक घरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा बाहर को बाहरी जाइथांती। जदि आपणक घरे पुड़ियाणी जाल होई गलेनी तो एहा को तुरंत सफा करिबा उचित। जदि एपଳି हुए ताहाले नकारात्मक शक्तिर विस्तार होइथाए। जदि कोनोसी पक्षी फल खाई विशेष करी बादुड़ी जदि फल खाई आपणक अगणारे हेउ किंबा छात उपरे हेउ जदि किछि फल पकाई चली जांती तेबे आपणक पई बहुत शुभ सूचना अटे। या द्वारा बहुत जल्दी आपणकर उन्नति हेबार संकेत मिली थाए। सेही घरे थिबा समस्त सदस्यंकर उन्नति मार्ग रे चलिबाकु लागि थांती। सेही परी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दिन
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାଦଟି ଘରର ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅତି ଶୁଭଦାୟୀ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଈ ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଚଣା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟଳିଯିବ। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଗାମୁଛା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିକରି ଭଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଯଦି ଓଢ଼ଣୀ ଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମା ମୁହାଁ ହୋଇ ପୂଜା କରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧୋଉଛନ୍ତି ତ ବାସନର ସ୍ୱର ଧୀର ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବାସନ ଧୋଇ ଘରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ବାସନର ଶବ୍ଦ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଗି ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଥର ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେଜ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଲୁଣ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ତଳେ କେବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ଲୁଗାରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, ଏମିତି ସଙ୍କଟ ଆମ ଉପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଉପାୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଣି ପିଉଅଛୁ ତ ସେଉଠାରୁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ଘରେ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ସଙ୍କଟ ଆସୁନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ମିଠା ଅବଶ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ପିଲାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କିଛି ହଳଦୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ବିପଦ ଥିବ ତାହା ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି
ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଚାନ୍ଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାନ୍ଦି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରଜନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଚାନ୍ଦି ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବେ ସିଦ୍ଧି କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିପରି କରିବେ ନା, ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋମୂତ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାରକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ଅବଶ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ସର୍ବଦା କାନି ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦିକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରି ଆଣନ୍ତି, ତ ଏହା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆମଠାରୁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧି କରି ତାକୁ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।